It is my honor to welcome to the podium the Honorable Mr. Anastasios Nerantzis. Mr. Nerantzis is a member of the Greek Parliament, Secretary General of the Interparliamentary Assembly on Orthodoxy, and a former Vice President of the Hellenic Parliament. Mr. Nerantzis. Εκλεκτοί προσκεκλημένοι. Distinguished invitees. Θα αδικούσα και την Ελλάδα και τα όσα ωραία μας είπε ο προηγούμενος ομιλητής, αν μιλούσα για τη χώρα μου. It would be an injustice to Greece and to the previous speaker if I spoke only of the country. Περιορίζομαι μόνο να τονίσω ότι εδώ σε αυτή την πόλη που σήμερα φιλοξενεί αυτή την εκλεκτή σύναξη, I will just say that in this city which is hosting this very special gathering, ήταν το λίκνο της δημοκρατίας. This was the birthplace of democracy. Δίπλα από τα κορυφαία οικοδομήματα του Παρθενώνα, της Ακρόπολης και του Ερεχθείου. Right next to the beautiful, wonderful buildings of the Acropolis, the Parthenon and the Erechtheum. Αλλά συγχρόνως, δίπλα σε αυτά τα οικοδομήματα στέκεται ακόμη ένα βήμα. But next to these wonderful monuments, there's a stand. Ένα βήμα ιερό, από το οποίο ο Απόστολος των Εθνών, ο Παύλος, This is a very sacred stand where the apostle of the nations, the Gentiles, the apostle Paul, απευθύνθηκε στους αρχαίους Αθηναίους, addressed himself to the ancient Greeks. μάλιστα όπως οι θεολόγοι, εγώ δεν είμαι θεολόγος, αλλά έχουμε εδώ έγκυρο το φίλο μας τον καθηγητή, απίφθινε τον λεγόμενο σπερματικό λόγο. This is where, as the theologians call it, the Apostle Paul gave the seed message. Ιερολογώντας έτσι, παντρεύοντας θα λέγαμε, Speaking in this way, then we join, we unite. Τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό που ήδη έφευγε, The ancient Greek civilization, με τον χριστιανικό πολιτισμό που ερχόταν. with the Christian civilization which was coming. Έχω όμως και άλλους δύο λόγους για τους οποίους αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή ευρισκόμενος εδώ απόψε. I have two other reasons that I feel is very special honor for being here tonight. Ο ένας λόγος είναι ότι ηγούμε του μεγαλύτερου κοινοβουλευτικού οργανισμού Ορθοδόξων Χριστιανών. One of the reasons is that I am the leader of the greatest parliamentary organization of Orthodox Christians. Της διακοινοβουλευτικής συνελεύσεως Ορθοδοξίας, όπως λέγεται. This is the Interparliamentary Council for Orthodoxy. Και στην οποία μετέχουν Ορθόδοξοι βουλευτές από 25 κοινοβούλια του κόσμου. And in this organization there are participants from 25 parliaments from all over the world. They're Orthodox parliamentarians. Καταλαβαίνετε λοιπόν κάτω από αυτή τη συγκυρία γιατί αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή και υπερηφάνεια μιλώντας από το βήμα αυτού του οργανισμού που συνεχώς διευρύνεται και καταξιώνεται. You can understand then why I'm so very proud to be able to speak from this stand since this organization is constantly spreading and growing. Το αντικείμενο αυτής της προσλαλιάς είναι η ελπίδα στον καιρό της κρίσης. The subject of this convocation is hope in the time of crisis. Το σώμα και το πνεύμα της ανθρωπότητας μαστίζεται εδώ και καιρό For quite some time, the body and the soul of humanity is being scourged από τους ανελαίητους ανέμους μιας πρωτοφανούς κρίσεως. by the merciless winds of a crisis. Κρίσεως πολιτικής, It's a political crisis. κρίσεως πολιτιστικής, It's a cultural crisis. κρίσεως ηθικής It's a crisis of morals. και βεβαίως οικονομικής. And of course, a financial crisis. Η κρίση αυτή, παραφράζοντας έναν ανθεκτικό ορισμό του οικονομολόγου Σίγκερ, This crisis, if we were take the definition of the economist Siegel, μοιάζει με τη λεοπάρδαλη, is like the leopard, την οποία
Όλοι γνωρίζουμε, All of us know the leopard, αλλά δύσκολα περιγράφεται. but it's difficult to describe it. Διαφεύγει πάντως του σκοπού και της δυνατότητος του παρόντος χαιρετισμού It's not within the context of the current greeting that I'm bringing η αναζήτηση των αιτίων της πολύπλευρης αυτής κρίσεως. to find the reasons for the crisis that we're in. Δεν μπορώ όμως παρά να σταθώ ιδιαίτερα I cannot help but stand especially στην εξανέμιση του φόβου, in expressing the fear του φόβου των ανθρώπων για τις αναπόφευκτες ολέθριες συνέπειες fear of mankind for the unavoidable, terrible consequences μιας άκρητης και αξιοκατάκριτης υπερκατανάλωσης, of an expensive and very critical consumerism, μιας εκκοσμίκευσης, secularization, μιας ύβρεως έναντι Θεού, a curse against God ανθρώπων and mankind, και κανόνων ομαλής κοινωνικής συμβίωσης. and laws of normal functional living. Εξέλιπε επίσης ο φόβος από την διεκδίκηση δικαιωμάτων δίχως υποχρεώσεις, There's also the fear of people who are seeking rights without responsibilities, από την προβολή αξιώσεων δίχως την παραμικρή αντιπαροχή. demands without any kind of giving and contribution. Άλλωστε, ανάμεσα σε αυτό το φόβο, τον οποίο περιέγραψα ελάχιστα προηγουμένως, ανάμεσα λοιπόν σε αυτό το φόβο και την ελπίδα, μοιράζεται η ζωή και η μοίρα των ανθρώπων. But between this fear and this hope that we've described is where man's life is being lived. Ο άνθρωπος φοβάται τα πάντα. Man is afraid of everything. Τη φωτιά, Fire, την πείνα, hunger, το σεισμό, earthquakes, τα γυρατιά, aging, τις αρρώστιες, sickness, τη φτώχεια, poverty, τον θάνατο, medicine, τις διώξεις, persecution, την αιχμαλωσία, captivity, τη φυλακή, jail. αλλά ακόμη και την έσχατη ώρα που διατρέχει τους κινδύνους αυτούς, ελπίζει ότι τελικά θα διαφύγει. But even in the last moment when he is facing these situations, he hopes that he will be able to avoid them. Ο φόβος είναι έμφυτος. Fear is natural, it's inborn. Καταδυναστεύει όλα τα ζωντανά πλάσματα, It hits every living organism, αλλά συγχρόνως τα κρατά άγρυπνα but at the same time it keeps them awake και τους δίνει δύναμη για να πολεμήσουν, and it gives them power to fight για να διαφύγουν, so that they can escape για να σωθούν. and be saved. Ο μυαλωμένος άνθρωπος είναι πιο εκτεθειμένος στο φόβο από τον επιπόλαιο. The person who has a mind that he uses to think is more influenced by fear than others. Μόνον η άγνοια φαίνεται ότι δίνει σιγουριά στον άνθρωπο. It seems that only ignorance gives security to a person. Η γνώση φέρνει την αβεβαιότητα. Knowledge brings insecurity. Εκτρέφει τον φόβο. It feeds fear. Στην άκρητη και ασυλλόγιστη ελπίδα παραδίδονται οι ανώριμοι άνθρωποι. Στην άκρατη, στην υπερβολική και ασυλλόγιστη ελπίδα παραδίδονται μόνον οι ανώριμοι άνθρωποι. Only immature people give themselves to extreme fearlessness. Οι μυαλωμένοι έχουν προσγειωμένες και μετρημένες ελπίδες. Those who have minds have grounded and reasonable hopes. Η χριστιανική θρησκεία επικαλείται την ελπίδα της σωτηρίας. The Christian religion calls on the hope of salvation. Έστιν δε πίστης ελπιζομένων υπόστασης. Faith is the substance of things hoped for. Πραγμάτων έλεγχος ουβλεπομένων. Evidence of things not seen.
καταφάσκει ο Απόστολος Παύλος. This is what the Apostle Paul says. Είναι ένας κλασικός ορισμός που αποφαίνεται ότι υφίσταται μία εσωτερική συνάφεια μεταξύ φόβου και ελπίδας. This is a classical text which indicates that there is a relationship between fear and faith. Αφού οι δυο αυτές ισχυρές διαθέσεις συνυπάρχουν στο θρησκευτικό βίωμα. Since both of these very strong convictions coexist within faith. Ώστε λοιπόν, αφού και ο φόβος ανέκαμψε, υπάρχει ελπίς. So since fear has been overcome, there is hope. Πέραν του ότι βελτιώνονται οι οικονομικοί δείκτες σε πολλές χώρες του κόσμου, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα. Other than the fact that the financial situation is being improved in many countries of the world, which includes Greece. Πέραν του ότι υπάρχει και η έμφυτη τάση του ανθρώπου να ελπίζει, για την οποία αναφέρθηκα προηγουμένως. Beyond the natural tendency of man to hope, which we've mentioned before. Από όλο αυτό το σάλο και την αναταραχή που διανύσαμε ή και διανύουμε, for all of this mess, for all of the discomfort that we are going through, αφυπνίστηκε επιτέλους και το αίσθημα της αλληλεγγύης. The sense of working together has finally been awakened. Της αγάπης, of love, της συμπαράστασης προς τον συνάνθρωπο, of support and help for our fellow men, της προσδώσεως ουσιαστικού περιεχομένου στη χριστιανική διδασκαλία. to give essential content to the Christian message. Όλα αυτά αποτελούν το περιελθόν. All of these have to do with the context. Εκείνο δηλαδή που απέμεινε ως κέρδος στον άνθρωπο από αυτή την οδυνηρή και παρατεταμένη απώλεια. That which has remained for man within the situation that he's living in. Κλείνοντας, πρέπει να επισημάνω ότι ο Εμμάνουελ Καντ περιγράφει και συνταγογραφεί, θα λέγαμε, τρεις τρόπους προς αντιμετώπιση μιας σοβαρής κρίσεως. In closing, I must mention that Immanuel Kant describes and gives a recipe for dealing with these kinds of fears. Την ελπίδα, Hope, το όνειρο the dream, και το χιούμορ. and humor. Τα όνειρα έσβησαν όμως, The dreams, however, have gone out. το χιούμορ εξανεμίστηκε Humor has been evaporated. και η ελπίδα απέμενε ο μόνος από τους παράγοντες αυτούς που στέκεται ορθός και όχι ορθούμενος. And hope is the only thing that has remained standing and has not fallen. Από μας εξαρτάται να διατηρήσουμε την ελπίδα αυτή άσβεστη. It remains for us to maintain this hope alive and functioning. Και με αυτήν να πυροδοτήσουμε και να ανάψουμε όλα τα κεριά της ύπαρξης της δικής μας και της κοινωνίας. And with this to ignite and to bring a flame to all of the candles within society in our existence. Με αυτές τις λίγες και φτωχές σκέψεις, επιτρέψτε μου να χαιρετήσω With these few thoughts, allow me to greet αυτή την σύναξη και αυτή την πρωτοβουλία this convocation and this initiative, και να επαναλάβω αυτό με το οποίο άρχισα. and to repeat that which I started with. Ακόμη ελπίς, ζώσα ελπίς. There is still hope, living hope. Σας ευχαριστώ. Thank you.